ویلکم بیک۔ زہر آلود پروپیگنڈا کیا جائے تو ہماری ذمہ داری ہے فوج کا دفاع کریں۔ پاک فوج کی قربانیوں کا مذاق اڑائیں گے تو کون پاکستان کی عزت کرے گا؟ اس سے بڑی ملک دشمنی نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی علماء کنونشن سے خطاب، کہا ملک جادو ٹونے نہیں محنت سے ترقی کرتا ہے۔ ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑی معیشت کو ہم دوبارہ پٹری پر لائے۔ مارکہ حق کے بعد پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ معاشی کامیابی کے لیے عسکری اور سیاسی قیادت نے مل کر کام کیا۔ ملک کی ترقی کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان پاکستان میں حملے کر کے ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے جوان ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ کنونشن میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک تھے۔ پاکستان سے جو خوارج یہاں پر دہشت گردوں کو بھیج کر بے گناہ پاکستانیوں کا وہ ان کو شہید کر رہی ہے، اگر اس قربانی کی ہم تصدیق کریں گے تو کون پاکستان کی عزت اور توقیر کرے گا؟ افواج پاکستان کے خلاف زہر آلود پروپیگنڈا کیا جائے، یہ صرف میری ذمہ داری نہیں بلکہ یہ میری کیبنٹ کی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اس فوج کا آپ دفاع کریں جس نے پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے اپنے خون کی قربانی دی اور ازلی دشمن کا وہ شکست دی کہ وہ قیامت تک یاد رکھے گا۔ قیامت تک نہ جادو ٹونے سے کوئی بات ہوگی نہ کسی اور طریقے سے، صرف اور صرف شبانہ روز محنت سے ہوگی انشاءاللہ۔ سیاسی اور عسکری قیادت نے مل کے کام کیا۔ پاکستان تب اقوام عالم میں مارکہ حق کے بعد اس عظیم مقام پر پہنچ جائے گا انشاءاللہ جب ہم یہ نہ صرف قرضے واپس لوٹائیں گے بلکہ اپنی دولت خود پیدا کریں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ ایک جماعت اس وقت سیاسی دجال کا کردار ادا کر رہی ہے، مسلسل فوجی قیادت کو نشانہ بنا رہی ہے، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سیاست اپنی جگہ مگر عوام اور افواج کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں گفتگو، کہا پی ٹی آئی کے موجودہ رویے سے پابندی لگ سکتی ہے۔ کوئی جا کر اس شخص کو سمجھائے کہ سیاست کریں، انتہا پسندی نہیں، کسی سیاسی جماعت پر پابندی چاہتے ہیں نہ خواہش ہے۔ پی ٹی آئی کو سیاسی رویہ درست کرنا ہوگا۔ اس وقت ایک سیاسی جماعت سیاسی دجال کا کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے نوجوانوں کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں تو بہت خوش ہوں گا کہ اگر وہ کوئی بھی مسلم لیگ کی طرف سے صوبہ سندھ سے لڑے۔ پابندی کا کبھی نہیں چاہتے کہ ایسے حالات بنے کہ سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگے۔ وہ خود ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ میں چاہوں یا نہ چاہوں ان کے خلاف پابندیاں، سختیاں اور شاہد بین لگ سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ایکشنز ایسے ہیں جس کے نتیجے میں شاید کوئی گورنر راج لگ جائے۔ اوورآل ہم چاہیں گے نہیں، لیکن اگر وہ مجبور کرے تو قانونی اور آئینی طریقہ کار موجود ہے۔ یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا نہ اپوزیشن جماعتوں کا اعتماد ہے نہ اتحادی جماعتوں کا اعتماد ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومتی لوگوں سے گزارش ہے، ہنگامی صورتحال ہے، معاملہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اقدامات کر لیں۔ محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس سے کہا ہے کہ حالات نارمل کرنے کے لیے کچھ اقدام اٹھانا ہوں گے۔ ہم مائنس ہو گئے تو یہ بھی نہیں رہیں گے۔ حکومت کو متنبہ کر رہا ہوں، حالات ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ کیا بانی پی ٹی آئی کو کہیں اور منتقل کرنے اور ملاقات نہ کرانے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ نارملائز کرنے کے لیے کچھ سٹیپ لینے ضروری ہے۔ ہمارے طرف سے تو ہم کرنے کو تیار ہیں۔ بڑے پیسے لے کے ملک متعامل نہیں ہو سکتے۔ ان کا جواب پتھر سے دینے والا روش ختم کرے۔ یہ سیاست ہے، سیاست میں دشمنی نہیں ہوتی، بہتری کی طرف لوگ لے کے جاتے ہیں۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ جو حکومتی لوگ ہیں وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ میں آج بھی ان سے ریکویسٹ کروں گا، ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ہے، ایمرجنسی جیسے سچویشن ہے، اس میں اسٹیپس لے لے اور جلدی لے لے اور ایسے اسٹیپ لے لے جس سے کول ڈاؤن ہو جائے۔ دیکھیں کل اگر آپ خان کو کسی اور جگہ لے کے جاتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ خواب خان کی فیملی نہیں ملاتے ہو، ڈاکٹر خان کی پرسنل ڈاکٹر نہیں ملاتے ہو، ہمیں نہیں ملنے دیتے ہو، اس سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں انتباہ کرتا رہا ہوں سے آپ کے ہاتھ سے یہ حالات نکل جائیں گے اور یہ نہیں بامپ رہے۔ ہم مائنس ہو گئے تو یہ بھی نہیں رہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں میں نے اور وزیر اعظم نے بار بار کہا مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں مگر مایوسی ہوئی۔ کہہ چکا ہوں مسلح افواج عدلیہ پاکستان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں ہوگی۔ اگر وہ آئے تو حکومتی ارکان سے درخواست کریں گے۔ راستہ ایک ہی ہے، مذاکرات۔
بارہا کہہ چکا ہوں، پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی، مگر ڈس اپوائنٹ مجھے یہ کیا کہ اگر فیلڈ مارشل یا افواج پاکستان جنہوں نے یہ ابھی جنگ جیتی اس ادارے کے اوپر اگر انگلی اٹھائیں گے، یہ ہمارے لیے باعث شرم بھی ہے، یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے۔ بار بار ریپیٹڈلی ہاؤس میں کہا ہے آرمڈ فورسز، جوڈیشری اور اینٹی پاکستان کوئی چیز چلنے دیں گے نہ ہم برداشت کریں گے۔ تو ہمیں جن چیزوں پہ فخر ہونا چاہیے ان کے خلاف اگر ایسے ٹویٹس ہوں گے تو پھر میں نے اگر 4 بڑھائے تھے تو میں 40 قدم پیچھے چلا گیا، اور حکومت کے دوستوں کو ریکویسٹ کر کے ان کو سامنے بٹھا دیں گے، مگر رستہ ایک ہی ہے اور وہ ہے مذاکرات۔ پاکستان تحریک انصاف کا پیپلز پارٹی سے رابطے کا فیصلہ، رابطہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے کیا جائے گا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے محمود اچکزئی کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس میں قومی مشاورتی کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا۔ 20 اور 21 دسمبر کو اسلام آباد میں قومی مشاورتی کانفرنس ہوگی۔ پیپلز پارٹی کو 2 روزہ قومی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی جائے گی، جس میں سیاسی ڈائلاگ کا راستہ نکالنے پر غور ہوگا۔ مسلم لیگ نون کو قومی کانفرنس میں دعوت نہیں دی جا رہی۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے حکومت کو مذاکرات کے لیے محمود اچکزئی سمیت رفقا کی بانی سے ملاقات کروانا ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ضرب اور زور سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ہم چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں ہماری بات سنی جائے، ہمارے مطالبات اور قانونی اور آئینی ہیں، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا جو آئین اور قانون کے مطابق نہ ہو۔ اسد قیصر نے کہا حکومت آئین اور قانون نہیں مانتی، ہم قومی کانفرنس بلانے کا اعلان کر رہے ہیں۔ حکومت نہیں ہے، فاشسٹ حکومت ہے، اور وہ حکومت ہے کہ نہ بنیادی انسانی حقوق پہ بلیو کرتے ہیں، نہ قانون پہ بلیو کرتے ہیں، نہ آئین کو مانتے ہیں، صرف اور صرف زور کا حکومت چل رہا ہے۔ تو ہم اس رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ فیصلہ کیا ہے، اور جب آج پورا ڈسکشن بھی ہوئی پارلیمانی کمیٹی میں، ہم انشاءاللہ 20 اور 21 کو ایک قومی کانفرنس بلا رہے ہیں۔ تحریک انصاف چاہتی ہے بانی پی ٹی آئی کو کسی اور صوبے منتقل کیا جائے، حکومت نے اس پر غور شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی کی پریس کانفرنس، کہا بانی کے ساتھ مذاکرات کے تمام دروازے بند ہو چکے، پی ٹی آئی ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے پہ ایجنڈے پر ہے، احتجاج کے نام پر فتنہ فساد کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان کی ریاستی اداروں پر، پاک فوج پر، عدلیہ پر، حکومت پر، ملکی توقیر پر آئے روز حملہ آور ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جتنا ٹیررزم کا نیکسس ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کے ساتھ اور ان کی حکومت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ٹیررسٹوں میں، ٹی ٹی پی میں اور پاکستان تحریک انصاف میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ وفاقی حکومت اگر چاہتی تو گورنر رول اس وقت لگا دیتے جب 26 نومبر کو آپ نے وفاق پر حملہ کیا تھا، لیکن اب چیزیں جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکی ہیں۔ نو مرسی، نو ٹالرنس۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے تمام دروازے وہ بند ہو چکے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ کوئی جمہوری قوت بھی بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں آئے ہیں تو ہماری بات کریں، سیاست نہ کریں۔ باغبان پورہ میں رہائشی خاتون نے بلاول بھٹو کو دوران گفتگو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ بلاول نے بھی خوش دلی سے پوچھا آپ ہی بتائیں میں آپ کی کیا بات کروں۔ بالکنی میں کھڑی خاتون نے بلاول کو دعائیں بھی دی۔ لاہور شہر میں کھڑے ہیں اور جس طریقے سے یہاں لاہور کے آپ کی بات اچھا جس انداز سے یہاں کی سیاست کی باتیں میں نہ کروں، آپ کی کیا باتیں کروں میں؟ آپ مجھے بتائیں نا، آپ بتائیں کیا بات میں کروں۔ آپ کا میں ٹھیک ہوں، آپ کی بہت شکریہ، آپ کی دعاؤں کی یہی تو میں بات کر رہا ہوں۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبر ہے کراچی سے، جہاں شیر شاہ پل کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں سلمان لودھی سے جانتے ہیں، اپڈیٹ کیجئے سلمان۔ دیکھیں حادثہ شیر شاہ پل کے قریب پیش آیا ہے۔ تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر ماری ہے۔ میاں بیوی جو موٹر سائیکل میں سوار تھے حادثے میں شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق مرد کی پیروں کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثے کے بعد ڈمپر سمیت موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس کی اچھی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ فرار ڈمپر ڈرائیور کی گرفتاری کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ سلمان۔ کراچی میں ٹینکر نے 11ویں جماعت کا طالب علم کچل دیا۔ 17 سال کا عابد گھر سے کالج جا رہا تھا۔ ٹینکر نے نہ صرف کچلا بلکہ گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ ڈرائیور فرار ہوا تو مشتعل لوگوں نے ٹینکر جلا دیا۔
नज़ीर शाह की रिपोर्ट देखिए। कराची में एक और नौजवान बेलगाम हैवी ट्रैफिक की नजर हो गया। खासा सुरजानी 4K चौरंगी के करीब पेश आया। ये जो माफियाज हैं इन्होंने जुल्म की इंतहा की हुई। 17 साल 16 साल का बच्चा है और वो इस दुनिया से चला गया। 11वीं जमात का तालिब इल्म 17 साल आबिद रईस कॉलेज जाने के लिए घर से निकला था कि अगब से आने वाले तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने न सिर्फ मोटरसाइकिल को कुचला बल्कि रोकता हुआ ले गया। इनके ऊपर काबू नहीं है, इनका कोई टाइम टेबल नहीं है, इनका टाइम रात को 11 बजे होना चाहिए। ना कोई कानून है, कुछ है ही नहीं, काम ही नहीं है यहाँ पे इनका। हादसे के बाद मुश्तलिफ अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। जाबाग नौजवान की लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। बेकाबू वाटर टैंकर्स और हैवी गाड़ियां रोजाना शहरियों को कुचलकर मौत के मुंह में पहुंचा रहे हैं, लेकिन कोई महकमा जिम्मेदारी लेने को तैयार नजर नहीं आता। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ नज़ीर शाह, ARY न्यूज़ कराची। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है सिंधी कल्चर डे पर कानून की धज्जियां उड़ाई गईं, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। रैली का मकसद गवर्नर सिंध को हदफ तनकीद बनाना था। उन्हें खुलेआम धमकी दी गई। कराची के अमन को पारा पारा करने की साजिश की गई है। सिंध कल्चर डे की आड़ में जो कुछ भी हुआ, आइन की धज्जियां उड़ाई गई, सिंधु देश के हक में नारे लगाए गए, मुल्क मुखालिफ नारे लगाए गए, कराची के अमन को तबाह करने की साजिशें, भाई से भाई को लड़ाने की ये साजिश तैयार हो रही है। असल मकसद गवर्नर सिंध को हदफ तनकीद बनाना था। सिंध हाई कोर्ट को सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए और अपनी सबॉर्डिनेट जुडिशरी के इस रवैये का भी नोटिस लेना चाहिए। उन्हें कोई कमीशन या तो कायम करना चाहिए। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर MQM लिसानी सियासत से बाज नहीं आई। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा MQM का असल मसला सुबह 11 बजे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्लॉट का है। MQM शायद माजी को भूल गई। 12 मई के वाक़यात सबके सामने हैं। सादिया जावेद ने कहा सिंधी कल्चरल डे मजमूई तौर पर पुरअमन रहा, हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में थे। सिंध हुकूमत ने कानून तोड़ने वालों को रोका और शरपसंद अनासर को गिरफ्तार किया। चंद शरपसंद अनासर की वजह से पूरी कम्युनिटी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मुर्तज़ा वहाब गैर संजीदा आदमी हैं। 18वीं तरमीम की बात करने वाले कचरा उठाने का इख्तियार भी टाउन्स को देने को तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर कहते हैं गटर के ढक्कन लगाना कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी के अपने टाउन्स के लोग परेशान हैं। खूनी शारा बन गई है यूनिवर्सिटी रोड जो है वो इस वक्त BRT के नाम पर। सफूरा से लेकर मज़ार कायद तक गटर खुले हुए हैं। गटर का ताल्लुक कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से है। सीवरेज का पूरा मामला, गटर के मेन होल अगर खुले हुए हैं तो उनका मामला इसी से ताल्लुक रखता है। जो 12 लाख रुपए दिए जाते हैं और 1 लाख रुपए इजाफा किया गया है, ये OZT की रकम है, ये किसी की जेब से नहीं आ रही, जिसमें से आधी रकम टैक्सेस और उसके अलावा तनख्वाहों में खर्च हो जाती है। मुर्तज़ा वहाब साहब सिर्फ ये बता दीजिए कि लियारी में कितना काम हो रहा है, मोरियो मीर बार में, मलीड टाउन में, गडाफ टाउन में, सुराबगोट टाउन में। इनके अपने टाउन के लोग परेशान हैं। मेयरशिप के 26 महीने हो गए। वो गैर संजीदा आदमी हैं, वो हर दिन एक नया शोशा छोड़ देते हैं। तहरीक इंसाफ को साजिश करके हुकूमत में लाया गया। बानी के 3.5 साल स्याह तरीन दौर था। अखलाकियात की बातें करने वाले PTI दौर में कहाँ थे? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा PTI ने जो महाज खोला है वो गैर उसूली है। PTI कभी आम आदमी के लिए सड़कों पर नहीं निकली। तहरीक इंसाफ सिर्फ अपने बानी की रिहाई के लिए सड़कों पर निकलना चाहती है। 18 में PTI को धांधली करके हुकूमत दी गई और जिनके कंधों पे चढ़ के आया उन्हीं के खिलाफ साजिश शक्ति शुरू कर दी। आज जो शख्स ये शो करता है कि मैं कोई एस्टेब्लिशमेंट को जिस तरह मैंने टारगेट किया हुआ को बहुत बड़ा कमाल कर रहा हूँ, उस वक्त इनको ये जुनून क्यों नहीं आ रहा था कि जी मैं जिस इक़्तिदार पे बैठा हुआ हूँ क्या ये जायज़ इक़्तिदार है? बजट पास होना और एक इनका बिल पास होना, क्या उस वक्त इनको इनकलाब और जमहूरियत और अखलाकियात याद क्यों नहीं आई? अभी तो आपका महाज सिर्फ और सिर्फ उस शख्स की रिहाई के लिए, इक़्तिदार के उसूल के लिए। आपकी कोई उसूली, कोई लॉजिकल, कोई आइडियोलॉजिकल आपकी जंग है ही नहीं। आपकी जो जंग है वो सिर्फ और सिर्फ आपके अपने खानदान के लिए और अपनी जात के लिए है। आपने कभी भी आम आदमी के लिए बात ही नहीं की, कभी आम आदमी के लिए आप कभी रोडों पे नहीं निकले। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर आला ने बसंत फेस्टिवल की बहाली की मंजूरी दे दी है। 6 ta 8 फरवरी लाहौर भर में बसंत फेस्टिवल मनाया जाएगा। 25 साल बाद तारीखी बसंत रवायत की वापसी हो रही है। बसंत ऑर्डिनेंस 2025 मुकम्मल नाफिज किया जाएगा। हर पतंग, डोर और फरोख्त कुनंदा रजिस्टर्ड और QR कोडेड होगा। सीनियर वजीर ने बताया वजीर आला की हिदायत पर मोटरसाइकिलों पर हिफाजती एंटीना लाजमी करार दिया गया है।
शहर भर में मोटरसाइकिलों पर एंटीना लगाने की मुहिम कल से शुरू की जा रही है। बसंत से पहले लाहौर की हर मोटरसाइकिल पर एंटीना लगाया जाएगा। बसंत आवाम का त्यौहार है और इसकी कामयाबी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। चीनी महंगी भी, मुज़रे सेहत भी। काश्तकारों ने गुड़ बनाना शुरू कर दिया। गन्ने के खेतों के साथ सड़कों पर बड़ी बड़ी कटारियां लग गईं। काश्तकार केमिकल से पाक देसी गुड़ बनाकर फरोख्त कर रहे हैं। इम्तियाज़ अली चन्ना की रिपोर्ट देखिए। सड़क किनारे कायम ये छोटे छोटे गुड़ के खोए न सिर्फ गुजरने वालों की तवज्जो खींच रहे हैं, बल्कि मुनासिब कीमत और खालिश होने की वजह से लोग एतमाद के साथ खरीदारी भी कर रहे हैं। केमिकल से पाक गुड़ है ये। गन्ने का रस निकालने से लेकर बड़े पतीलों में उसे पकाने तक हर मरहला खुली आंखों के सामने हो रहा होता है। इसमें रस निकलता है, रस निकाल के फिर हम यहाँ पे जमा करते हैं, फिर इस कढ़ाई में गिरता है, फिर ये पकता है, फिर इसकी पेशियां बनती है, फिर वो सामने संदल पे जाके गुड़ तैयार होता है। आवाम की बड़ी तादाद गुड़ खरीदने के लिए इन खोओं का रुख कर रही है, जिसके बायस मकामी लोगों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा हो रहे हैं। कैमरामैन खलील अहमद के साथ इम्तियाज अली चन्ना, एयरवाई न्यूज, बटियारी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची में गुलशन इकबाल ख़वातीन की मुबैना खुदकुशी का केस। पुलिस ने मुतासरा घर का दौरा किया है। तफ्तीश के दौरान मज़ीद शवाहिद मिले हैं। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे तफसील जानने की कोशिश करेंगे। अहले खाना ने किस किस से रकम ले रखी थी, ये तफसीलात भी सामने आई हैं। अलबत्ता घर से फटे हुए जो ख़त हैं उसके साथ साथ मजमूई तौर पर 3 ख़त भी मिले हैं। इन खतूत में क्या लिखा गया है, ये किसके लिए लिखे गए थे, किस किस से रकम ली गई, कितनी ली गई, इस सब की तफसील सामने आ रही है। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सलमान, बताइए क्या तफसील है? देखिए, पुलिस ने बाकायदा तौर पर बाप और बेटे को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने तफ्तीश के दौरान एतराफ़ से जुर्म कर लिया और बताया कि सबसे पहले उन्होंने बहू को, जिसका नाम महा था, उसको जहर देने के बाद कमरे में उसकी लाश रखी। 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद का कर्जा होने पर इन्होंने घर वालों को कत्ल करने का एतराफ़ किया। पुलिस को अब तक 3 खतूत भी इस घर से मिल चुके हैं। एक खत में तो ये था कि तदफीन के इंतजाम करने के लिए नंबरों पर रब्ता किया जाए। दूसरे खतूत में ये लिखा हुआ है कि किससे कितनी रकम ली गई है। पुलिस कहती है बाप बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने माँ, बहन और बीवी को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया है और ये तमाम मामला कर्जे की वजह से हुआ है। और मुतासरा खानदान पुलिस के मुताबिक मोहम्मद यासीन, जो घर का सरबरा था, प्रॉपर्टी एजेंट के तौर पर काम करता था। कई लोगों से रकम लेने के बाद इनके ऊपर रकम वापस करने का खासा दबाव था, जिस पर इन्होंने ये इंतहाई उठाया। पुलिस कहती है मुल्ज़िमान ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान। अंडर 19 एशिया कप में शिरकत के लिए कौमी टीम दुबई पहुंच गई। इवेंट 12 से 21 दिसंबर तक खेला जाएगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच जुमे को मलेशिया से खेलेगा। पाक भारत हाई वोल्टेज मुकाबला 14 दिसंबर को होगा। रवानगी से पहले स्क्वाड ने कराची में सरफराज अहमद की ज़ेरे निगरानी 7 दिन का कैंप किया। सरफराज अहमद कहते हैं खिलाड़ियों को एतमाद दिया है, उम्मीद है टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। कोशिश की है और यही बताया है कि आप पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर हैं और आप यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करके आप लोगों ने पाकिस्तान टीम में जगह बनाई है और हमारी पूरी बैकिंग जो है इन बच्चों के साथ है और हमने भरपूर इनको कॉन्फिडेंस दिया है। उम्मीद है कि ये बच्चे इस एशिया कप में पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे। हमने जो 7 दिन का यहाँ पे कैंप था, हमने कोशिश यही की कि यूएई की कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पर प्रैक्टिस की है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह एशिया कप से पहले हमारा एक प्रैक्टिस है और इंशाल्लाह जो हमारा मैच है तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह टीम जल्दी एडजस्ट हो जाएगी और टूर्नामेंट में अच्छा खेलेगी। अगर आपको टूर्नामेंट की बेस्ट टीम बनना है तो आपको तीनों शोबों में बहुत अच्छा खेल पेश करना पड़ेगा। और अब टेक न्यूज़। चीनी माहिरीन का कमाल, इशारों से चलने वाली स्मार्ट व्हील चेयर तैयार कर ली। माहिरीन का कहना है व्हील चेयर उन माजूर अफराद के लिए बनाई गई है जो हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सिर्फ सर की जुम्बिश से व्हील चेयर चला सकते हैं। ये व्हील चेयर्स नेशनल गेम्स में माजूर अफराद को दी जाएंगी। कालाश कबीले का सालाना और तवील मजहबी त्यौहार शामूस का आगाज हो गया। मौसम सरमा की आमद और नए साल का त्यौहार 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। कालाश कबीले के लोग रिवायती रक़्स समेत मुख्तलिफ मजहबी रसूम अदा करेंगे। मकामी और गैर मुल्की सयाह कैलाश पहुँचना शुरू हो गए हैं। कैलाश कबीले का सबसे तावील तरीन मजहबी त्यौहार चौमूस का आगाज़ हो गया है जो 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। ये त्यौहार मौसम सरमा की आमद और नए साल की खुशियाँ मनाने की मुनासिबत से मनाया जाता है। वो भी नॉन लोकल या न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए ARY न्यूज़।